Good morning, students. Very good morning. I again welcome you in my class. Today we are going to discuss unit number 8 of standard 9, and title of the unit is A Day in the Life of an Indian Fighter Pilot. You can see a pre-task in the beginning. You read it very slowly and silently and try to understand what the poem is about. I must say that this is all about soldiers, and soldiers are the real heroes of the country. Soldiers are brave, they protect the country from enemies and natural calamities. નેચરલ કેલેમિટીઝ એટલે કુદરતી આફતોથી આપણને બચાવે છે. ઘણી વખત જરૂર પડે તો સેનાને પણ ઉતારવામાં આવે છે. It is because of them, એના કારણે, that we can sleep peacefully in the country. Our borders are protected by the soldiers. That's why we can sleep very silently at night in our home. They have to go for work away from their families. We live with our families. We have our parents with us, our sisters and brothers. But what about soldiers? Soldiers are quite far away from their families. We always keep respect for them in our heart. We should respect them. Soldiers are real heroes of our country. So this tells about, this is the brief description of this poem that I have discussed. One more thing I would like to tell you, that you must have a textbook with you while I read this unit. It is 5 o'clock on a cold February morning. ઠંડા ફેબ્રુઆરી સવારના 5 વાગ્યા છે. વિંગ કમાન્ડર K.S. Suresh steps into a staff car that will take him to an airbase of Indian's western sector. વિંગ કમાન્ડર K.S. Suresh સ્ટાફની ગાડીમાં બેસે છે, જે તેમને ભારતના પશ્ચિમ વિભાગના એરબેઝ એટલે હવાઈ મથક પર લઈ જશે. The black car passes through barracks type houses and stops at an air force security gate. કાળી ગાડી જે છે એ બેરેક જેવા મકાનો પાસેથી પસાર થઈને વાયુસેનાના સુરક્ષા ગેટે ઊભી રહે છે. A uniformed guard recognizes Suresh and salutes him smartly. ગણવેશ પહેરેલ ચોકીદાર એટલે ત્યાં જે સુરક્ષા ગાર્ડ હોય છે એ સુરેશને ઓળખી જાય છે અને તેને બહુ જ રિસ્પેક્ટથી સલામ કરે છે. બિહાઇન્ડ ધ ગેટ સ્ટેન્ડ MiG of IAF squadrons, each under a different commander. K.S. Suresh, called as Cookie, commands 321 squadron. ગેટની પાછળ ઇન્ડિયન એરફોર્સ સ્ક્વોડ્રનના મિગ ફાઇટર વિમાન ઊભા છે, જેમનું સંચાલન અલગ અલગ કમાન્ડર કરે છે. K.S. Suresh, જેઓને કુકી કહેવામાં આવે છે, તે 321 સ્ક્વોડ્રનનું સંચાલન કરે છે. તો this is all about first paragraph. Now let's see the second paragraph. At 5:20 a.m. Cookie is in a flight planning room. સવારના 5:20 કુકી એટલે સુરેશ ફ્લાઇટ પ્લાનિંગ રૂમમાં છે. There are maps and identification charts on the walls. દિવાલો પર નકશાઓ અને આઇડેન્ટિફિકેશન ચાર્ટ્સ છે. Today's order for Cookie is an air strike at Batala, Punjab at 7 a.m. કુકી માટે આજનો આદેશ છે સવારે 7 વાગે પંજાબના બટાલા ગામ પર હવાઈ હુમલો. He will lead a 2-plane formation against enemy 7th Armed Brigade of a hostile country. દુશ્મન દેશના હોસ્ટાઇલ કન્ટ્રી એટલે દુશ્મન દેશના 17મા આર્મ બ્રિગેડ સામે તેઓ 2 વિમાન ફોર્મેશનનું નેતૃત્વ કરશે. This mission is assigned by command headquarters. આ કાર્ય તેમના લશ્કરી વડા મથકમાંથી સોંપવામાં આવ્યું છે. War time condition are practiced as actual as possible. યુદ્ધકાલીન પરિસ્થિતિઓની તાલીમ શક્ય તેટલી વાસ્તવિક રીતે લેવામાં આવે છે. On this day, Cookie is too busy to worry about the risk.
આ દિવસે કુકી એટલા વ્યસ્ત છે કે તેઓ જોખમની ચિંતા કરતા નથી. He calls the meteorological officer to get the weather report. Thick clouds at 550 meters, visibility 5 kilometers, a haze at 400 meters, west wind at 15 kilometers per hour, and slight air disturbances. હવામાનની માહિતી મેળવવા માટે તેઓ હવામાન અધિકારીને બોલાવે છે. 500 મીટર પર ગાઢા વાદળ છે. 5 કિલોમીટર સુધી સ્પષ્ટ દેખાઈ શકે તેવું હવામાન છે. 400 મીટરે ધુમ્મસ છે. 15 કિલોમીટર પર કલાકની ઝડપથી ફૂંકાતો પશ્ચિમી પવન છે અને થોડી તોફાની હવા છે. Now marker pens, rulers, protectors and compasses are waiting for him on a long wooden table. લાકડાના એક લાંબા ટેબલ પર માર્કર પેન, માપપટ્ટીઓ, કોણમાપકો અને હોકાયંત્રો તેમની રાહ જોઈ રહ્યા છે. Cookie takes out a map from the shelf and chalks out the path and speed of the plane. કુકી એક ખાનામાંથી એક નકશો લઈને વિમાનનો માર્ગ અને એની સ્પીડ નક્કી કરે છે કે કેટલી ઝડપથી ઉડશે. In 1 hour the mission is planned. 1 કલાકમાં તો મિશનની યોજના તૈયાર થઈ જાય છે. Then he goes to another room and discuss the target with an army officer. પછી તે બીજા રૂમમાં જઈ એક લશ્કરી અધિકારી સાથે એનો જે ટાર્ગેટ છે એના વિશે ચર્ચા કરે છે કે આપણે ક્યાં આ યુદ્ધ ખેલવાનું છે. સ્ક્વોડ્રન લીડર બંડલ ત્યાગી ઇઝ પ્રેઝન્ટ ધેર. સ્ક્વોડ્રન લીડર બંડલ ત્યાગી ત્યાં હાજર છે. હી ઇઝ કુકીઝ વિંગમેન ઓન ધીસ ટ્રીપ. આ મિશનમાં તેઓ કુકીના વિંગમેન છે, એટલે કે સુરેશના વિંગમેન છે. ડ્યુરિંગ ધીસ એક્સરસાઇઝ રેન્ક મીન્સ નથિંગ. આવી તાલીમ દરમિયાન હોદ્દાનું કોઈ મહત્ત્વ હોતું નથી. ઓનલી 20 મિનિટ્સ આર લેફ્ટ બિફોર એન્જિન સ્ટાર્ટિંગ ટાઈમ. એન્જિન શરૂ કરવાને માત્ર 20 મિનિટ બાકી છે. Cookie grabs helmet, oxygen mask and lead set and walks to the servicing station. Cookie helmet, oxygen mask અને lead set લઈને સર્વિસિંગ સ્ટેશને જાય છે. There he examines forms certifying that every part in the plane has been checked. ત્યાં એવું પ્રમાણપત્ર જે આપવામાં આવે છે, ફોર્મ આવીને એ બરાબર તપાસે છે, બરાબર છે. અને then he walks around the plane to check for leaks, loose panels and pins. અને વિમાનની ફરતે ફરીને લીક, ઢીલી પેનલ અથવા પિન તો નથી ને તે તપાસે છે. There are none, so he climbs into his seat, connects his oxygen supply and radio. બધું જ બરાબર છે તેથી તે એ પ્લેનની સીટ પર ચડી જાય છે, તેના ઓક્સિજનનો પુરવઠો અને રેડિયોને જોડે છે. નેક્સ્ટ he pulls out a safety pin from the seat and then becomes live. ત્યાર પછી તેઓ સીટમાંથી એક સુરક્ષા પિન ખેંચી કાઢે છે અને પછી તૈયાર થઈ જાય છે. If he pulls the cord, the seat with a parachute will rocket 200 meters out of the aircraft in less than a second. જો તેઓ દોરી ખેંચે તો 1 સેકન્ડથી પણ ઓછા સમયમાં પેરાશૂટ સાથે સીટ વિમાનની બહાર 200 મીટર દૂર ફેંકાઈ જાય છે. ફાઇનલી the last compulsory check before takeoff. છેવટે ઉડતા પહેલાં એક છેલ્લી જરૂરિયાતની તપાસણી કરે છે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એ ટેફલહોપ. તેને ટેફલહોપ ટ્રીમ, એર પ્રેશર, એર બ્રેક્સ, એલોરન્સ, ફ્લેપ્સ, ફ્યુલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, ઓક્સિજન, હાઇડ્રોલિક્સ એન્ડ ન્યુમેટિક્સ, આ બધી બાબત એને કહેવામાં આવે છે ટેફલોપ, જેની અંદર આ બધી બાબતો સમાયેલી હોય છે. નાવ હી બિગિન્સ ટુ ટેક્સી. હવે તેઓ ચલાવવાનું શરૂ કરે છે.
ઓન ધ રનવે પર વિંગમેન ત્યાગી જોઇન્સ હિમ ઇન અનધર MiG-21. વિંગમેન ત્યાગી એક બીજા MiG-21 તેમની સાથે જોડાય છે, વિચ ઇઝ અ સિંગલ સીટર ફાઇટર પ્લેન, જે એક બેઠકવાળું લડાકુ વિમાન છે. ટેક ઓફ પરમિશન રિસીવ્ડ, ઉડવાની પરવાની મળતાની સાથે જ ધ ટુ પાયલટ્સ એક્સેલરેટ ધ રનવે, બંને પાયલટ રનવે પર ગતિ વધારે છે. ધેર વિંગ ટિપ્સ આર જસ્ટ સમ સેન્ટીમીટર્સ અપાર્ટ, તેમના વિમાનની પાંખોની અણી ફક્ત થોડા સેન્ટીમીટર દૂર છે. They lift off at 360 km/h and soon climb up and get 950 km/h. તેઓ 360 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઉપર ચડે છે અને થોડી જ વારમાં વધુ ઊંચાઈ જઈને 950 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપથી તેઓ ઉડી રહ્યા છે. It is 6:45 am, 15 minutes before their time on target. સવારના 6:45 વાગ્યા છે, લક્ષ્ય પર પહોંચવાની 15 મિનિટ પહેલાંનો સમય. At 6:55 am, they reach their first checkpoint, a village named મિર્થલ ડાઉન ઓન ધ અર્થ. સવારના 6:55 વાગે તેઓ તેમના પહેલા ચેકપોઇન્ટની નીચે પૃથ્વી પર નિર્થલ નામના ગામ પર પહોંચે છે. કુકી બિગિન્સ ટુ ટાઈમ ઇઝ ટાર્ગેટ, કુકી તેમના લક્ષ્ય પર સમયની ગણતરી કરે છે. એઝ they rise up to 450 meters, ત્યાગી's plane rocks violently due to air bumps. જ્યારે તેઓ 450 મીટરની ઊંચાઈ પર હોય છે ત્યારે હવાના ઉછાળાને કારણે ત્યાગીનું વિમાન ખૂબ જોરદાર ઝટકા ખાય છે. A bit bumpy here, says ત્યાગી on radio. અહીં થોડા ઝટકા ખાવા પડે છે, ત્યાગી રેડિયો પર કહે છે. Breakfast may come up before the bomb goes down. કુકી જોક્સ, કુકી મજાક કરીને એમ કહે છે, બોમ્બ નીચે જાય તે પહેલાં નાસ્તા ઉપર આવી શકે છે. Two hunters appears far the right as enemy planes. They turn away and vanish. જમણી બાજુ બે હન્ટર વિમાન દુશ્મનના વિમાન તરીકે આવે છે, તેઓ દિશા બદલીને અદૃશ્ય થઈ જાય છે. There are clouds all around. ચારે તરફ વાદળા છે. The earth has disappeared too. પૃથ્વી પણ દેખાતી નથી. The MiGs are fast approaching the target. MiG વિમાન તેમના લક્ષ્ય તરફ ઝડપથી પહોંચી રહ્યા છે. Now both the planes dive below the clouds. હવે બંને વિમાનો એકદમ વાદળાની નીચે જાય છે. Their planes are flying lower. તેમના વિમાન ઘણા નીચે ઉડી રહ્યા છે. કુકી sees the target. કુકીને લક્ષ્ય દેખાય છે. An enemy tank and he release the bomb. દુશ્મનનું એક ટેન્ક દેખાય છે અને એ તરત જ એક બોમ્બ છોડે છે. This is a perfect opportunity to rehearse attack procedures and bomb aiming. હુમલો કરવાની પદ્ધતિ અને બોમ્બ માટે નિશાન લેવાની તાલીમ લેવા માટે એક ઉત્તમ તક છે. At the time of firing, automatic camera captures action. બોમ્બ છોડવામાં આવે છે એ સમયે એક જાતે જ કેમેરો બધી પ્રક્રિયાને રેકોર્ડ કરે છે. The two planes circles. બંને વિમાનો ગોળ ગોળ ફરવા માંડે છે. Then come down on another target. બીજા લક્ષ્ય પર આવે છે. A bridge, પુલ ઉપર આવે છે. There was a strong wind, therefore they released the bombs earlier. પવન ખૂબ જોરથી ફૂંકાતો હોવાને લીધે તેઓને વહેલા બોમ્બ છોડવો પડે છે. બટ વિથ એક્યુરેટ કેલ્ક્યુલેશન, પણ આ બોમ્બ એમને ચોક્કસ ગણતરી કરીને છોડવો પડે છે. વી હેવ ગોટ ઇટ રાઇટ, ધે સે. એ લોકો એમ કહે છે કે આપણે બરાબર કામ કર્યું છે. વિઝિબિલિટી હેઝ બીકમ વર્સ. વિઝિબિલિટી વધુ ખરાબ થઈ ગઈ છે. લેટ્સ ગો હોમ સેઝ કુકી. કુકી એમ કે ચાલો હવે આપણે ઘરે જઈએ, આપણને હવે આગળ બહુ દેખાતું નહીં કારણ કે વાતાવરણ બહુ જ ધૂંધળું છે. બેક એટ ધ બેઝ પર આવીને દે રિપોર્ટ ધ આર્મી મેન. તેઓ લશ્કરી અધિકારીને અહેવાલ આપે છે. હી એડમાયર્ડ ધેમ. તેમણે અધિકારીએ એમની પ્રશંસા કરી.
Commanders, your planes were in the right place at the right time. Commanders, તમારા વિમાન યોગ્ય સમયે જગ્યા પર હતા. You have given effective support to the army. તમે લશ્કરને અસરકારક ટેકો આપ્યો છે. મીન્સ તમે લશ્કરને નીચે જમીન ઉપર સારો એવો ટેકો આપી શક્યા છો. લાઇક એવરી ઇન્ડિયન ફાઇટર પાયલોટ, પ્રત્યેક ભારતીય લડાકુ પાયલટની જેમ કુકી સુરેશ does several hundred hours of flying in a year. કુકી સુરેશ એક વર્ષમાં કેટલાય સેકન્ડો કલાકોનું ઉડ્ડયન કરે છે. જનરલી 2 daytime flights and 1 night sortie. 2 દિવસની ફ્લાઇટ અને એક રાતની સોર્ટી એટલે ટૂંકી ફ્લાઇટ. This means આનો અર્થ that more than half of his working hours are devoted to flying. આનો અર્થ એ કે તેમના કામના કલાકોમાં અડધા ઉપરાંતના કલાકો ઉડવામાં જ જાય છે. મિશન પ્લાનિંગ એન્ડ રિપોર્ટિંગ, મિશનની યોજના કરવામાં અને એનો અહેવાલ આપવામાં. ફોર ધ રેસ્ટ ઓફ ટાઈમ, બાકીના સમયમાં 41-year-old Cookie is an attack instructor, an air combat leader and a teacher of accurate weapon delivery techniques. 41 વર્ષના કુકી એટેક ઇન્સ્ટ્રક્ટર, હવાયુદ્ધના વડા અને ચોક્કસ વેપન ડિલિવરી ટેકનિકના શિક્ષક છે. એટલે કે શસ્ત્ર ફેંકવાની પદ્ધતિનું જે નોલેજ આપે છે એમના શિક્ષક છે. He also sees that all the pilots in this squadrons maintain this proficiency. તેમના સ્ક્વોડ્રનના બધા જ પાયલોટ આ નિપુણતા જાળવી રાખે તેનું પણ તેઓ ધ્યાન રાખે છે. એવરી ફ્યુ યર્સ, દર થોડાક વર્ષે a pilot is rested for a year or 2 at a desk job. દરેક પાયલટને 1-2 વર્ષ માટે ઓફિસનું કામ આપીને આરામ આપવામાં આવે છે. The wing commander of 321 Squadron, K.S. Suresh, is proud of IAF. So is IAF. 321 સ્ક્વોડ્રનના વિંગ કમાન્ડર K.S. સુરેશ IAFનું ગૌરવ છે અને IAF પણ તેનું સન્માન કરે છે. So students, this was all about Cookie, a pilot, a fighter pilot, and it is about the Indian Air Force and the work of Indian Air Force during the war. When war arises, when war happens, when war takes place, both Indian Army, Indian Navy and Indian Air Force work together and they try to win their goal, their plan, their aim. So this is all about unit number 8, a day in the life of an Indian fighter pilot. It was all about Cookie Suresh and Bandal Tyagi. And at last you can see the glossary at the end of this unit. You just go through this glossary, try to understand the words and their meanings, and hope do the exercise given below this unit in your notebook and try to understand what has already been given in the exercise. If you find any difficulty, you are most welcome. You can call me on my number. This is all about today. Thank you very much.